परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु रूप प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी। अकाल पुरख महाराज जियां ने रहमत बख्शिश की है। नित प्रति कर्म अनुसार परमेश्वर के चरना कमलों विच बैठण का सुभाग समा प्राप्त होया। जिंदगी नूं श्रेष्ठ बनाउण वास्ते श्रेष्ठ परमात्मा के चरणों के नाल प्रीतां लाइयां ने। गुरु साहिब किरपा करन, जिन्हां दियां प्रीतां परमात्मा के घर नाल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे नाल लगियां ने, उन्हां दियां लगियां होईयां प्रीतां ये तोड़ निभ जाण। जिंदगी नूं श्रेष्ठ बनाउण वास्ते हर एक चीज़ नूं श्रेष्ठ उपर चक्कण वास्ते कुछ ना कुछ प्रैशर की लोड़ पैंदी है, क्योंकि वो लोड़ इस वास्ते पैंदी है जिन्ना कुछ धरती दे विचों पैदा होया है, ये सारा कुछ धरती अपने वल इसनूं खिंच के रखदी है। कोई भी वस्तु है वो किन्ना भी उच्चा क्यों ना जावे, अक्सर मुड़ के धरती उसनूं अपने वल खिंच ही लैंदी है। पंछी ने बड़ियां लंमियां उडारियां मारदे ने, धरती उन्हां नूं अपने वल खिंच लैंदी है। पानी है, इनू जिन्ना मर्जी प्रैशर दे के उपर नूं चढ़ाउण दे यतन करिए, अक्सर ये पानी नूं भी धरती अपने वल खिंच लैंदी है। मनुख किन्ना भी धरती तो उच्चा जाण दे यतन कर रहा है, अक्सर धरती इसनूं अपने वल खिंच लैंदी है। क्योंकि जो कुछ भी पैदा हो रहा है, ये सारे का सारा कुछ धरती दे विचों ही पैदा हो रहा है, मिट्टी दे विचों ही पैदाइश हुई है। होर ते होर मनुखा जिंदगी भी एक मिट्टी है। इंज कह सकते हैं कि जिहड़ी अज देही मनुखा देही है, ये मिट्टी अपनी यात्रा ते चली हुई है, और कुछ भी नहीं है। जिहड़े बुढ़े ने किसी दिन जवान हुंदे सी, जिहड़े जवान ने किसी दिन बच्चे हुंदे सी, जो बच्चे ने किसी दिन मांस का टुकड़ा हुंदे सी, जो मांस का टुकड़ा ने किसी दिन रक्त बिंद हुंदे सी, जो रक्त बिंद ने किसी दिन खुराक हुंदी सी, जो अज खुराक है वो किसी दिन मिट्टी हुंदी सी। मिट्टी दे विचों खुराक पैदा हुई, खुराक विचों रक्त बिंद पैदा होए, रक्त बिंद दे विचों मांस का टुकड़ा पैदा होया, मांस के टुकड़े दे विचों बच्चा पैदा होया, बच्चा जवान होया, जवान बुढ़ा होया, बुढ़ेपे तो बाद ये मिट्टी फिर मिट्टी दे विच रल गई है। तो ये कहना लाजमी होवेगा कि मनुख की जिंदगी एक मिट्टी की ढेरी है, मिट्टी अपनी यात्रा ते चली हुई है, और ये थोड़े टाइम की यात्रा करती है, फिर यात्रा करके वापस इस दे मिट्टी दे विच मिट्टी समा जाती है।
ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ। ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਭੱਜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਮੀ ਪੁੱਛੈ ਅਸਮਾਨ ਫਰੀਦਾ ਖੇਵਟ ਕਿਨ ਗਏ, ਜਾਲਣ ਗੋਰਾ ਨਾਲ ਉਲਾਮੇ ਜੀ ਸਹੇ। ਇਹ ਜਿਮੀ ਪੁੱਛੈ ਅਸਮਾਨ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਧਰਤੀਏ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਏ, ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ? ਜਾਲਣ ਗੋਰਾ ਨਾਲ ਉਲਾਮੇ ਜੀ ਸਹੇ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਿੱਟੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਭੱਜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਪੰਛੀ ਹੋਵੇ, ਪਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਪੱਥਰ ਹੋਣ, ਪਹਾੜ ਹੋਣ, ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਬੜੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਟਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਖਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਟਾਵੇ, ਤੂੰ ਸੁਰਤ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਲੈ ਜਾ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਲੈ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕੇ ਇੰਨੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਲੈ ਜਾ, ਇੰਨੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਲੈ ਜਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਨਾ ਸਕੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਬਹੁਤੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫੁਹਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ, ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਬਹੁਤੇ ਜੀਵਨ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਬਦਬੂਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਬੂਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਜੀਵਨ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਚਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੁਹਾਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ। ਬਹੁਤੇ ਜੀਵਨ ਫੁਹਾਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਿਆ ਕੀ ਜਾਵੇ, ਸੁਰਤ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਧਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਰਿਆ ਕੀ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਠੱਗੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੁਹਾਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ।
ਸੁਰਤ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਕੜ ਸੀ। ਤੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਕੜ ਸੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਭਾਈ ਜੇ ਸੁਰਤ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਇਆਲੇ ਜੀ ਨੂੰ ਜਲਾਦ ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ, ਡਰਾਇਆ ਬੜਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਚੜਾਤਾ ਨਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਉਤਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਤਰੇਗਾ। ਜਦ ਭਾਈ ਦਇਆਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਜਲਾਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਵੀ ਉਤਾਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਸਾਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਜਲਾਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆਲੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਸਰੀਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਫਾੜ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਫਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਦਫਾੜ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਫਾੜ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿਆ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਸਰੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ। ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਲਾਦੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਘਟਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਚੰਨ ਦਿਨ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਨਿਤਨੇਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕੋਈ 10-20 ਦਿਨ 50 ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫੁਹਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੇ ਨੇ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਧਰਤੀ ਨੇ ਜੋ ਖਿੱਚ ਲਈ ਸੁਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਵਸਤੂ ਬਣੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਧਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ।
अपने वल खिंचदी है। धरती दे विच इन्ना स्प्रिट है, इन्नी खिच है कि उपर वल ये किसी नूं जान नहीं दे रही। हमेशा ही सुरत नूं उच्चियां चुकनी है ते गुरु दे शब्द दे नाल। गुरबाणी मनुख दे सुरत नूं ही उच्चियां लेके जाती है। शरीर दा ते गुरु साहब जी महाराज ने ऐलानिया किया है, शरीर दा ते असली घर ही तेरा शमशान घाट है, अपने आप पहुँच जाना है। मन का जिहड़ा घर है वो है परमात्मा का घर, ते परमात्मा दे घर विच पहुँचण वास्ते इस मन नूं ये जिंदगी मिली है, ये मनुखा शरीर की बख्शिश हुई है, जिस दे सहारे तो अपने मन नूं परमात्मा तक अपना सकता है। एक सहारा बख्शिया परमात्मा ने। जिस तरह बच्चे नूं जवान करन वास्ते माँ बाप उसका सहारा बनते हैं, गोद दे विच खड़ाउंदे ने, उन्होंने खवाउंदे ने, पिलाउंदे ने, पहनाउंदे ने, तुरना सिखाउंदे ने, बोलना सिखाउंदे ने, माँ बाप सहारे बख्शे ने बच्चे ने। इसे तरह ही परमात्मा ने एक बहुत बड़ा सहारा मनुखा जिंदगी का बख्शिया है कि इस जिंदगी के हुंदियां होए तू परमात्मा का रूप बन सकता है। होर कोई ऐसी जिंदगी नहीं है जिहड़ी जिंदगी के नाल तू परमात्मा का रूप बन सके। पशुओं को ऐसा तखालस नहीं मिलिया, पंछियों को ऐसा, बनस्पति को, पत्थरों को ऐसा तखालस किसी को नहीं मिलिया जो मनुख को मिले कि जे तू बन सकता है परमात्मा का रूप ते केवल मनुखा जिंदगी के हुंदियां होए ही बन सकता है, बिना मनुखा जिंदगी तो नहीं। तो फिर नाल दी नाल सहारा बख्शिया परमात्मा ने ये जिंदगी का मनुखा दे ही। गुरु साहब जी महाराज ते ऐलानिया कहते हैं, कहते जिंदगी ये देही मिली है, इस देही नूं परमात्मा दे दरगाह दे विच अनेकां रूहां तरस रही ने। इस देही को सिमरै देव, सो देही पज हर की सेव, भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। मनुखा जन्म का इहो इको एक लाहा है कि इहदियां हुंदियां होइयां इहदे सहारे दे नाल तो परमात्मा का रूप बन सकता है, वरना अनेकां रूहां तरसदियां ने। क्यों तरसदियां ने अनेकां रूहां? देवी देवतियां दे क्यों तरसदे ने कि सानू मनुखा देही मिले, पर उन्होंने मिल नहीं रही। कारण की है? उसका मूल कारण है कि एक देवते नूं जन्म देने वास्ते एक देवी माँ की लोड़ पैंदी है, एक देवते पिता की लोड़ पैंदी है। संसार दे विच देवी माँ चाहिदी है, देवता पिता चाहिदा है, जिहदे घर दे विच देवता जन्म लवे। पर ऐसे संस्कारां वाली माँ, ऐसा श्रेष्ठ जीवन वाला पिता संसार दे विच कोई मिल नहीं रहा। इसे लई देवी देवतियां दा जन्म संसार दे विच घट हो रहा है, भूत प्रेतां दा जन्म नित्ता प्रति संसार दे विच हो रहा है। पुत जिनोरा धू जिनोरी जोरू जिन्हां दा सिकदा। इस कलयुग में कर्म धर्म ना कोई, कली कै जन्म चंडाल कै कर होई। भूत प्रेतां दा जन्म नित हो रहा है, देवी देवते का जन्म कदे कदाई संसार दे विच हुंदा है। तो जिसने अपनी सुरत नूं श्रेष्ठ बनाउण वास्ते परमात्मा ने गुरु दे शब्द बख्शे ने। पहले तो मनुखा देही दी परमात्मा ने प्राप्ति बख्शी, क्योंकि मनुखा देही दे हुंदियां परमात्मा का रूप बनना है। वरना गुरबाणी पढ़ी जाती है, गुरबाणी सुनी जाती है, ये सारा कुछ इकल्ले मनुख वास्ते है, पशुओं वास्ते ऐसा कर्म नहीं है। पशुओं को कोई नहीं कहता कि तुसी गुरबाणी नूं पढ़िया करो तो तुसी गुरबाणी नूं सुनो। पंछियों को कोई नहीं कहता तुसी गुरबाणी नूं पढ़ो ते सुनो, भावें अपनियां आवाज़ां अंदाज दे विच परमात्मा का नाम सिमरन बंदगी कर रहे हैं। गुरु साहब जी महाराज ने ये शब्द बख्शे ने कि तू अपने जीवन नूं श्रेष्ठ बनाउण वास्ते गुरु दे शब्द दे नाम का सिमरन करना है।
ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਦੇ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਨੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਮਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉੱਚਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਦਰਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀਆਂ ਲਿਜਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ, ਤੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਅਵਗੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਡੂੰਘਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਡੂੰਘਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇੰਨਿਆਂ ਉੱਚਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਕੜ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਕੜ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਕੜ ਐਡੀ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਖਾਕ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਟੇਗਾ। ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਲਿਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਗਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇਗੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆਲੇ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਦੇਗ ਉਬਾਲੀ ਗਈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਜਦ 100 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, 100 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨੇ, ਤੇ ਦੇਗ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਦਇਆਲਿਆ
ये जिहड़ा इन्ना गर्म पानी है ना उबलदी देग दा, ये सारे दे संग सारे रंग उतार दिंदा है। हजे भी देख लै इस्लाम कबूल कर लै। भाई दयाला जी कह लगे, ऐ जलादो, इस गल विच कोई शक नहीं है कि जिन्ने दुनिया दे रंग ने सारे दे सारे उबलदा पानी ये उतार देवेगा। पर यह भी वचन तुसी याद रखियो कि जिहड़ा 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने इस जिंदगी दे गूढ़ा रंग चढ़ाया है, ये तुहाडी उबलदी हुई पानी की देग भी इस रंग नूं नहीं उतार सकती। भाई दयाले नूं जलादा ने पकड़ के उबलदी देग दे पानी दे विच पा दिता है। अडोल बैठे रहे सिमरन बंदगी करदे, सारे दा सारा शरीर उबलदी देग दे पानी दे विच गर्म पानी दे विच उबाल लिया। पर भाई दयाले दा जेड़ा परमात्मा दा लग्या होया गूढ़ा रंग सी, जलाद उसनूं उतार नहीं सके। क्यों? क्योंकि उन्हां जलादां तो जो कुछ कर सकते सी उन्होंने किया, पर वो रंग नहीं उतार सके। क्योंकि भाई दयाले की सुरत इन्नी उच्ची जा चुकी सी कि शरीर उहदे वास्ते बेमैने रह गया सी, कुछ भी नहीं रह गया सी। क्योंकि जद मत उच्ची हुंदी है, जद सुरत उच्चिया जाती है, तो संसार कुछ भी नहीं रह जाता, तुच्छ रह जाता। गुरु साहिब जी महाराज कृपा करते ने, इहो गूढ़ा रंग गुरु दे शब्द दे नाल जिन्हां नूं लग गया, ये गूढ़ा रंग फिर जिंदगी दे विचों उतरदा नहीं है। ये इन्नी श्रेष्ठ मत, इन्नी सुरत नूं उच्चियां कर दिंदा है कि धरती की पकड़ भी इस नूं खिच के अपने वल वापस नहीं लिया सकती। गुरु साहिब जी महाराज कहते ने, सज्जना, ये जिंदगी है मनुखा देही मिली है, मनुखा देही दे हुंदियां होइयां गुरु दे शब्द दे नाम नाल जुड़ के गुरु दे शब्द दे कारण करके सुरत इन्नी उच्ची लै जा कि धरती इस नूं खिच ना सके। देखी कदे ये तेरा जेड़ा जन्म मिलिया तैनूं मनुखा देही, ये वार वार नहीं मिलना। गुरु साहिब जी महाराज कृपा करन, हर एक जिंदगी ते परमात्मा कृपा करन कि हर एक दी सुरत जिहड़ी है उच्चियां करन, जीवन श्रेष्ठ बने। गुरु साहिब जी महाराज कृपा करन। भुलां चुकां दी खिमा। समाप्ति का टाइम। आईयां संगतां दा बहुत धन्नवाद। प्रेम दे नाल सारी संगत बुलायो फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।